Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th classes Digital Virtual Learning Bangaru Palmani Rugangavar from Pedapunjani by Reddy Pulli Mandal. Chairman Dhanasekaran. Director Drive Sri Lata. Hi, hello, welcome to Ropes Organization. This is Durga Prasad Reddy teaching in biology. So in this video we are discussing about part 7 heredity. So now we are discussing the topic name is sex determination. So what is mean by sex determination? How to the deciding of male or female? So generally what is mean by sex determination? So sex determination ante enti general ga so ikkada sex ante meaning entante so the deciding of character male or female ante male or female ani manam decide chestunnam. So ikkada entante so లైంగిక పరమైనటువంటి నిర్ధారణ సో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ సో we are deciding the basis of genetic material అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని బేస్ చేసుకొని ద ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ న్యూ స్పీసీస్ ఏవైతే న్యూ స్పీసీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో సో అది మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే ద బేసిస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తున్నామంటే ద బేసిస్ ఆఫ్ genetic material. So genetic material is the most important in the sex determination. So general ga entante so there are different strategies for sex determination. Sex determination ko vachesariki entante so we are identify the male or female. So these things we are using different methods. Indulo different strategies unnayi, different methods unnayi. So basis of identification so are deciding of the sex determination. So ikkada entante different types of strategies unnayi, danto paatu methods kuda unnayi, but ikkada manam deni base cheskoni divide chestunnam ante genetics so genes ni base cheskoni male or female ani decide cheyochu. Some species are really entirely environmental causes. ఏంటంటే కొన్ని వాతావరణ పరిస్థితులు లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ reptiles the temperature at which is fertilized eggs are keep it to determines whether they become male or female. So sex determination lo first method ఏంటంటే sex determination can be followed by the first method is environmental condition. So environmental condition ni base cheskoni we are identify this or male or female. So ఈ sex determination లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి అది మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అని కూడా డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే సో ఇక్కడ చూడండి సమ్ స్పీసీస్ కొన్నిట్లో ఏంటంటే రియల్లీ ఎంటైర్లీ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కాజెస్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్ గా వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి పుట్టబోయేటటువంటి జీవి అది పురుషుడికి సంబంధించిందా లేదా స్త్రీకి సంబంధించిందా అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ సేస్ సమ్ స్పీసీస్ రియల్లీ ఎంటైర్లీ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కాజెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫ్యూ రెప్టైల్స్ కొన్ని రెప్టైల్స్ లో మనం ఎలా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ద టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కాజ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్ లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఏంటి అంటే టెంపరేచర్. సో యాట్ విచ్ ఈజ్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్. సో ఏవైతే సో ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఫలదీకరణ చెందిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి గుడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ సో వాటి మీద టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే కీప్ ఇట్ డిటర్మైన్స్ వెదర్ దే బికమ్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్. సో ఈ టెంపరేచర్ ని బట్టి ఆ ఎగ్ సో మేల్ కి సంబంధించిన ఫిమేల్ కి సంబంధించిన అని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు బేసిస్ ఆఫ్ the temperature condition. So temperatures include in environment. So first method ఏంటంటే సో స్పీసీస్ ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే బేసిస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెథడింగ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్. సో in animals such as saniles individual can be change sex. So animals లో ఏంటంటే saniles లో తీసుకుంటే individual can change sex. individual గా ఏంటంటే సెక్స్ ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది అంటే లింగ నిర్ధారణ మారిపోతూ ఉంటుంది. It indicates that their sex is not genetically determined. సో ఇదేంటంటే there is no involvement of genetically. ఈ అనిమల్స్ లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే there is no involvement of genetically involvement. They can change by own method అంటే తన బాడీలోనే ఏంటంటే చేంజింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హియర్ చేస్ ఇండివిజువల్ కెన్ చేంజ్. సో ఇండివిజువల్ గా తనకు తానుగా ఏం చేస్తుందంటే మార్చుకునేటటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది. దట్ సేస్ వీఆర్ పర్టికులర్లీ సో మెన్షన్ దట్ it indicates that their sex is not genetically determined. సో జెనెటికల్ గా ఇది ఎటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. బట్ ఏంటంటే దాని యొక్క బాడీలో సో ఓన్ మెకానిజం. సో దట్ ఈస్ వీఆర్ చేజ్ ఇండివిజువల్ కెన్ చేంజ్ ద సెక్స్. ఇండివిజువల్ గా సెక్స్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అంటే సొంతంగా తన యొక్క సో లింగ నిర్ధారణ మార్చుకునేటటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో ఓన్లీ సమ్ అనిమల్స్ కొన్నిట్లే ఎస్పెషల్లీ సనైల్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ the sex is genetically determined, but
హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా సో దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే జన్యు పదార్థం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మానవుని యొక్క లింగ నిర్ధారణ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే కంపల్సరీగా మానవునిలో ఏర్పడినటువంటి జన్యువుల ఆధారంగా లేదా క్రోమోజోముల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద సెక్స్ ఈస్ జెనెటికల్లీ డిటర్మైన్డ్. The genes inherited from parents decided to whether an individual be boy or girl. So individual గా ఏంటంటే క్రోమోజోమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని జెనెటికల్ గా బాయ్ ఆ గర్ల్ అని డిసైడ్ అవుతుంది. సో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ we are deciding about or so discussing about the 3 steps: environmental causes, second one is individual changes of special animals, and the human beings they can change the sex determination by the genetically. So these are the 3 steps are very important in sex determination. So can you see here, so male and female, so how we are the change of so like these genes are experts. So gametes is most important. Gametes means which is the chromosomes carries. So gametes అనేవి ఏమి ఉంటాయంటే XY ని gametes అంటాం, సంయోగ బీజాలు. సో XY, సో జనరల్ గా ఏంటంటే XY ఉంటే, సో XY 2 gametes XY ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మేల్. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే మేల్ అంటున్నాం. ఓన్లీ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ X మాత్రమే లేదా XX మాత్రమే ఉంటే దాన్ని ఫిమేల్ అంటున్నాము. ఓకేనా? సో ఫిమేల్ దేర్ ఈస్ XX chromosomes and male there is XY chromosomes. So these are very important. సో gametes లో XY chromosomes ఉంటాయి. సో ఫిమేల్ లో అయితే X chromosome మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మేల్ లోకి వచ్చేసరికి ఏమున్నాయి? XY chromosomes ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ XY X chromosomes రెండు కూడా కలిసినప్పుడు సో ఫైనల్ గా మనకి ఏంటంటే the gametes are crossed. సో మేల్ అండ్ ఫిమేల్, మేల్ ఫిమేల్ రెండు కూడా క్రాస్ అయినప్పుడు జైగోట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జైగోట్. సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే జైగోట్. సో జైగోట్ ఇప్పుడు ఎలా డెవలప్ అయి ఉంటుంది? ఇక్కడ X క్రోమోజోమ్ ని తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ X క్రోమోజోమ్ ని తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి క్రోమోజోమ్ ఎలా ఉంటుంది? XX. సో ఎప్పుడైతే XX వస్తుందో అది ఖచ్చితంగా ఏమై ఉంటుంది? ఫిమేల్. ఆఫ్స్ప్రింగ్ దట్ ఈస్ ఫిమేల్. అంటే ఏంటి? బట్ జనరలీ వచ్చేటటువంటి ఆర్గానిజం ఎలా ఉంటుందంటే ఫిమేల్ ఆర్గానిజం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ X క్రోమోజోమ్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ Y క్రోమోజోమ్, ఆల్రెడీ X ని యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ Y క్రోమోజోమ్ X క్రోమోజోమ్. సో రెండు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఏం వస్తుంది? XY క్రోమోజోమ్. XY క్రోమోజోమ్ ఇట్స్ ఇండికేట్స్ ఆఫ్ మేల్. సో ఇది ఆటోమేటిక్ దేన్ని చూపిస్తుంది అంటే మేల్ ని చూపిస్తుంది. సో ఫైనల్ గా మనకు వచ్చేటటువంటి ఫిమేల్ నెక్స్ట్ మేల్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి XY ఉంటే దాన్ని మేల్ అంటున్నాము, XX ఉంటే ఫిమేల్ అంటున్నాం. సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ వచ్చేసరికి there is only the method of genetically identification or genetical basis of sex determination. So sex determination లో 3 steps చూసాం. ఒకటి environmental causes, next individual changes of sex, next one వచ్చి సో ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో అయితే జెనెటికల్ గా సో మనం సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చేయొచ్చు. సో ఇందులో మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.